फिर मेरे सतगुरु कहते गुर की साखी अमृत बाणी, अगे पता कि लिखिया पीवत ही प्रवान पिया। जेड़े इस नाम रूपी बाणी रूपी इतिहास रूपी गुरु के बचन रूपी साखी नूं रोज सुनते आ, सिक्ख्या नूं सुनते आ, वो इस साखी नूं अमृत नूं सुनन करके अपने जीवन चों प्रवान हो जाते आ। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही प्रवान पिया, दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठै करे क्या। उन्हां दी इन्नी उच्ची अवस्था बन जाती इस नाम रूपी अमृत नूं पी के। सतगुरु कहंदे ओ केवल अपने मन च इक्को ही गल रखदे आ, सतगुरु मैनू मरण तो बाद मुक्ति ना दई। देखो अवस्था कित्थे चल गई। असी बाणी पढ़ते हैं सानू मुक्ति मिले, पर गुरु का सिख कहता मैनू मुक्ति ना दई। क्यों? क्योंकि कहता मैं बार बार जमना चाहुंदा, क्योंकि गुरु नानक जी मैनू तुहाडे दर्शन हुंदे रहन, मैं तुहानू प्यार करदा रहां। सिफती रता सद वैरागी, गुरु नानक साहब अखीर ते कहंदे सुन भरथर जोगी, सिफती रता सद वैरागी जूए जन्म ना हारै। जेड़े अमृत छकदे आ बाणी दा नाम दा खंडे दी पोल दा, वो हमेशा वाहिगुरु जी दी सिफत च जुड़े रहिंदे आ, अपने जन्म नूं जुए च कदे नहीं हारदे। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारै। सतगुरु कहंदे इत्थे खीवा दा अर्थ ने मस्त रहना, उस नाम दी अमृत दी मस्ती च मस्त रहना। गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे उन्हां दा जीवन ही दरगाह दे विच प्रवान हुंदा है। वेखो संगत जी, धन गुरु अंगद दे पिता नूं पुछो कि सतगुरु ये अमृत है कित्थे, रहिंदा कित्थे है अमृत? ते पता की कहंदे धन गुरु अंगद पिता जी कहंदे अमृत सारियां दे हिरदे दे विच, सारियां दे मनां दे विच ही पिया। कमाल दी गल, सानू अज तक ही नहीं पता लगा। सतगुरु कहंदे जदों असीं ये बचन पढ़दे हैं ना महाराज सच्चे पिता जी दा, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। एक गल सतगुरु कहंदे सुनियो, अमृत इक्को ही है। वो अमृत केड़ा? सतनाम वाहिगुरु। वो अमृत है मुख तो सच बोलना, वो अमृत है गुरु की बाणी पढ़नी, वो अमृत है शुभ गुण इकट्ठे करने। गुरु जी कहंदे इक्को ही अमृत है, कोई होर अमृत नहीं। खंडे बाटे दी पोल भी इसे करके दिती गई जां दिती जांदी आ कि साडे अंदर गुप्त जेड़े गुण रूपी नाम रूपी अमृत लुके हुए ने, सच वे प्रगट होके असी उस अमृत दे मालक बन जाइए। नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। हुण अगली तुक च गुरु अंगद पिता कहंदे नानक अमृत मनै माहे, कहंदे वो अमृत मन दे विच ही पिया। हुण संगत जी, जदों असी खंडे दी पोल जिन्हां ने शकी सोढ़ी जी सुरत करके दर्शन करो, सानू कहंदे अपना दस्तार जिहड़ा शीश नंगा कर लो तो क्यों छिट्टे पाउणे आ, अखां खोल के रखियो जदों इहदे विच पंज चुले जदों छिट्टे पैणगे, ये सच एवे मुख खोल के रखियो। कमाल दी गल है, सीधा अमृत मूँह च ही क्यों नहीं पाया, बाकी थावां ते क्यों? सतगुरु कहंदे किन्नी मर्जी धरती नूं पट लो, किन्ना मर्जी डूंगा बोर कर लो, पर थल्लों पानी का कनैक्शन फड़न दे लई उत्तों पानी की पाउण दी लोड़ पैंदी ही पैंदी है। ये कुदरती एक विधान है। सतगुरु कहंदे अमृत है हर शरीर दे विच पिया है, पर उस अमृत नूं प्रगट करन लई बाजां वाले ने सानू बाहर दी एक प्रक्रिया दित्ती आ। जेड़े वो पंज घुट्टां नूं अमृत नूं अंदर पाउंदे आ, बाहर दा अंदर अमृत गया कनैक्शन फड़दा, फिर जेड़े रोज गुरु गुरु करदे उन्हां दे अंदरों वो नाम रूपी अमृत प्रगट हो जांदा है। सतगुरु पिता जी ये साडियां अखां च अमृत दे छिट्टे पा के कहंदे आ, इन्हां नाल मंदा ना वेखी, इन्हां नाल चंगा वेखी। साडे सीस ते छिट्टे पा के क्या इन्ना अभ्यास करी तेरा दसम द्वार खोल जे। सच एवे साडे मुख ते अमृत पा के गल कही सी कि केवल इथों ही ना हुण चूले पी के चल जी, रोज बाणी दा ते नाम दा अमृत भी छकिया करी। गुरु जी कहंदे नानक अमृत मन्नै वाहे। सतगुरु किवें पीए? गुरु जी कहंदे पाईए गुर प्रसाद, है अमृत मन च ही आ, पर संगत जी गुरु तो बिना नहीं मिलता। फिर जदों मिलता है ना, कहंदे तिन्नी पीता रंग स्यों, जिन्हां ने रंग दे अर्थ ने प्यार दे विच आके सम्मत नूं रोज छकिया छकदे ने। गुरु जी कहंदे जिनको लिखिया आद जिन, ये देखो असी कदे भी तां करके कहने आ ये ना हंकार करिए कि एक बंदा कुराए पै गया जी असी राह पै गए, नहीं। गुरु साहब कहंदे तुहाडे मुकद्दरां विच गुरु ने दात लिखी सी कि तुसी पंज ककार पहनने सी, तुसी बाणी दा अमृत पीना सी, शुभ गुणा दा अमृत पीना सी, सच्चे मार्ग ते तुरन वाला अमृत पीना सी। ये उन्हां दे हिस्से आया जिनको लिखिया आद, जिन्हां दे जीवन च आद तो ही ये दात लिखी हुई आ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾਮੇ ਹਰ ਆਗੇ ਧਰੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਣ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੋਲੀ ਨੂੰ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪਾਕ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਕੁਠਾਲੀ ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਥਾਂ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ ਸੱਚ ਏਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਸੰਤੋਖ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਹਿਜ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਕ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜੈਲਸੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨਾਭੀ ਚ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹਰੇ ਇਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੱਭਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੌੜਨਾ ਬਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਜ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਪਈ ਸੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਖ ਸੰਗ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਖ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਖ ਸੰਗ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਖਵਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਜੀ ਪਈ, ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਚ, ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੌਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹ ਤੈਨਾਤ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁਵੱਟਾ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੈ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਹਾਰੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥੱਲੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁਵੱਟਾ ਭਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਕੜੀਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਟੇ ਲਾਤੇ ਸੀ 10-15 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।